సంగారెడ్డి నియోజకవర్గ రాజకీయాలు మరోసారి వేడెక్కాయి. ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్పై మంగళవారం కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన ఆరోపణలకు బుధవారం బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఘాటుగా స్పందించారు. సంగారెడ్డి పట్టణంలోని ఎమ్మెల్యే క్యాంపు కార్యాలయంలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో బీఆర్ఎస్ నాయకులు మాట్లాడుతూ కాంగ్రెస్ నేతల ఆరోపణలను తీవ్రంగా ఖండించారు. రాజకీయంగా ఎదుర్కోలేకనే ఎమ్మెల్యే చింతా ప్రభాకర్పై అసత్య ఆరోపణలు చేస్తున్నారని వారు విమర్శించారు. మంగళవారం కాంగ్రెస్ నాయకులు చేసిన వ్యాఖ్యలు సంగారెడ్డి రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారగా, వాటికి బీఆర్ఎస్ నేతలు ఇచ్చిన కౌంటర్తో రాజకీయ వేడి మరింత పెరిగింది. ఒకవైపు కాంగ్రెస్ నేతల ఆరోపణలు, మరోవైపు బీఆర్ఎస్ నేతల ఖండనలు, దీంతో సంగారెడ్డి నియోజకవర్గంలో విమర్శలు, ప్రతి విమర్శలు హాట్ టాపిక్గా మారాయి. అయితే ఇరు పార్టీల నేతలు పరస్పరం ఆరోపణలు చేసుకోవడంతో ప్రజల్లో కూడా ఈ రాజకీయ వివాదంపై ఆసక్తి నెలకొంది. నేతల మధ్య మాటల యుద్ధం మరింత ముదురుతుందా, లేక త్వరలోనే ఈ వివాదానికి తెరపడుతుందా అనేది వేచి చూడాలి. సంగారెడ్డి రాజకీయాల్లో ప్రస్తుతం నెలకొన్న ఈ పరిణామాలు రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి మలుపు తీసుకుంటాయన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. राम दयाल रेब्बा, R7 न्यूज, संगारेड्डी। हमारे एक्स चेयरमैन और मौजूदा लेडी रिजर्वेशन में चेयरमैन है, उन्होंने एक जिम्मेदार है, यहाँ संगारेड्डी में आके बयान दिए हैं कि चिंता प्रभाकर साहब क्या करें, संगारेड्डी में क्या करें, तमाम आवाम को मालूम है, और सदाशिवपेट में क्या करें मैं बताना चाहूँगा। कुछ भी नहीं करे बोल के जो बोल रहे हो उन्होंने, सदाशिवपेट में 75-76 साल पुराना बस स्टैंड था। वो बस स्टैंड को बनाने वाला कोई भी नहीं रहा। तकरीबन रामचंद्र रेड्डी साहब के ज़माने में बने जो बस स्टैंड था, उसको परसों जो सो प्रभाकर साहब अपनी जुस्सजू करते हुए केसीआर साहब की हुकूमत के अंदर बस स्टैंड को बनाया गया। 50 बेडेड का हॉस्पिटल, कम्युनिटी हॉस्पिटल बनाया गया सदाशिवपेट में। पुराने हॉस्पिटल के पास ही बनाने का इरादा था, वो बताए कि जंगल में ले जाके बनाए बोल के। वहाँ पे जगह नाकाफी है, खाली पार्किंग को बस नहीं होती। वो पुरानी जगह में अगर हॉस्पिटल बनाया गया तो वो मजबूरी थी, और दूसरे जगह भी तलाश करे, कोई जगह नहीं मिलने की वजह से गवर्नमेंट लैंड, अच्छा लैंड है, 4.5 एकड़ 5 एकड़ लैंड पे वहाँ पे दवाखाना बनाया गया। आज वो पूरा डेवलप एरिया है, वो दवाखाना बराबर आवाम के सहूलत में है। ये सब प्रोपेगेंडा है, कुछ करे नहीं क्या नहीं, तो वो दवाखाना ले जाके बाहर फेंके जो बोल रहे हैं, ये गलत बात है। तमाम लोग मुस्तफिद हो रहे हैं, बेनिफिट हासिल कर रहे हैं वहाँ पे जाके। पेशेंट्स का देखो क्या हाल है। उसी तरीके से बस स्टैंड का काम हुआ और हॉस्पिटल का काम हुआ, और केसीआर साहब की गवर्नमेंट में टाउन डेवलपमेंट के लिए 25 करोड़ रुपए जो सो मंजूर किए गए 9 साल दौर में। कुछ भी नहीं करे बोल रहे ना, खंदोक हम बनाए बोल के बोल रहे। खंदोक का काम भी केसीआर साहब के पीरियड में स्टार्ट किया गया। वो उबा चेरू के डेवलपमेंट के वास्ते काम करे। तब सुंदर गुరించి కోట్ల రూపాయలతో పని చేయించారు। దానికి హాస్పిటల్ అయింది, రోడ్స్ అయింది, మిషన్ భగీరథ ప్రకారము మొత్తం వాటర్ సప్లై ప్రతి ఒక్క గల్లీ, ప్రతి ఒక్క ఇంటికి नल के जरिए जो है पानी मिल रहा है। सदाशिवपेट में किसी किस्म का शिकायत नहीं है। ये लोग जमाने से इक़्तिदार में रहे, पानी का इतना तकलीफ था सदाशिवपेट के अंदर। बड़े बड़े रोड्स पे 2 तरफ गड्ढे खोदने के बाद ऑटो जाना मुश्किल था। रोड गुंतल పిల్లలు పడ్డారు, బైక్లతో పడ్డారు। ఇదే జగ్గారెడ్డి పీరియడ్ లాగిట చాలా ఇబ్బందులు వచ్చినాయి। సంగారెడ్డిలో ఏమన్నా చేసేటేమో కానీ సదాశివపేటకు మాత్రం వాటర్ సప్లై గురించి ఏ డెవలప్మెంట్ కాలేదు। కందకం పని గిట కేसीआर పీరియడ్లోనే కంప్లీట్ అయింది। उसी तरह से मुसलमानों के ताल्लुक से भी केसीआर साहब के दौर में चिंता प्रभाकर साहब की जुस्तजू से कई एक चीज़ें, हमारे ईदगाह के लिए ज़मीन अलाट की गई। 4 एकड़ ज़मीन में बहुत बड़ा किरदार है। मैं बार बार ये तवज्जो दिलाता रहा
कि प्रभाकर साहब की जुस्तजू थी, एडवांस पोजीशन मिला और फरीद साहब मरहूम, मैं कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, एक जो तो ईमानदार कायद था जो हमारी मजबूरी को समझते हुए एक थोड़ा बहुत काम रुकी हुई थी कार्रवाई हैदराबाद जाने के बाद CCLA में, तो उन्होंने तकमील करा के उन्होंने दिए। मैं दुआ करता हूँ उनके हक में कि अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। उसी तरीके से मैं मीडिया के भाइयों के सामने ये बात बताना चाहूँगा कि सदाशिवपेट में बहुत से मुश्किलात थे, खासकर मुस्लिम्स के लिए। ईदगाह का इंतज़ाम हमारे प्रभाकर साहब की जुस्तजू से तकमील को पहुँचा और उसी तरीके से कब्रस्तान के लिए 5 एकड़ अराजी जो सो हमें नेशनल हाईवे बाईपास रोड पे दिया गया। जैसा कि हमारे सदाशिवपेट के कायद सत्यनारायण साहब बता रहे थे कि अच्छी जगह जो तो कब्रस्तानों को दिए, वैसा नहीं है। वहाँ पे मैं दरख्वास्त गुजार हूँ वो कब्रस्तानों के लिए। ये हरीश राव साहब KCR साहब से मैं 10 बार मिला जाके, हमको बहुत तकलीफ है साहब। 5 एकड़ हमारे को जगह जो बोले तो वो हरीश राव साहब एक ही बात बोले, देखो अकबर साहब हम बराबर देंगे, पूरे कम्युनिटियों को देंगे, हिंदूज को दिए, क्रिश्चियनों को दिए और मुसलमानों को दिए, और उसको डेवलपमेंट कराए तकरीबन 3 करोड़ रुपए लगा के। कंपाउंड वाल तो దానికి పొజిషన్ ఇచ్చి మాకు హైదరాబాద్ చేశారు। అటువంటి జాగాకు ఏదైనా వేరే పని వస్తుండే వాళ్ళకి బాధ అవుతుండే దాని గురించి। ग्रेवयार्ड का इतना प्रॉब्लम था साहब, हमारे सदाशिवपेट में जाके पूछिए आप लोग, कोई हिंदूज रहते, क्रिश्चियन भाई रहते, हमारे मुस्लिम्स रहते, कब्रस्तान के लिए बहुत तकलीफ था। उतना बड़ा काम जो है तकरीबन 50 करोड़ रुपए के प्रॉपर्टी है। నేను ఒకటే చెప్తున్నా, నేను కూడా కాంగ్రెస్ నుంచి ఒక సంవత్సరంన్నర కాంగ్రెస్ పార్టీలో పని చేసిన, కానీ ఇలా ఏ రోజు కూడా జగరెడ్డి సాబ్కి కలుద్దామంటే జగరెడ్డి సాబ్ ఏడగలవాడు। లెంకాలేనకి వారం వారం రోజు గాంధీ భవన్ లేకుంటే మాదాపూర్లా ఆడ లెంకాలే, లేకుంటే హోటల్స్ల లెంకాలే, లాడ్జ్లలో లెంకాలే। మా ఎమ్మెల్యే సంగారెడ్డి చింతా ప్రభాకర్ గారు ఒక మిస్ కాల్ పోతే రిటర్న్ కాల్ చేశారు అర్ధరాత్రికి। మేమని కాదు, లీడర్స్ అని కాదు, ప్రజలు ఎవరన్నా చేసుకుంటా। అయితే నేను నిన్న హాఫీజ్ షఫీ గారు మాట్లాడినారు, సంగారెడ్డి వైస్ చైర్మన్ గారు చింతా ప్రభాకర్ గారి గురించి। ఆయన ఎమ్మెల్యే, హాఫీజ్ సాబ్ నువ్వు వైస్ చైర్మన్ సంగారెడ్డికి నీ స్థాయి కాదు అది చెప్పడం। ఏం మాట్లాడినావు నిన్న? నువ్వు ఒక హాఫీజ్ ఉన్నావు, హాఫీజ్ చెప్పుకోనికి సిగ్గు పడుతున్నాం మేము సంగారెడ్డి ముస్లింలు హాఫీజ్ చెప్పుకోనికి సిగ్గుపడుతున్నాం। ఎందుకంటే నీ గుండెల్లో ఖురాన్ ఉంది, నీ గుండెల్లో ఖురాన్ ఉంది, దానికి ఏమన్నా చూస్తున్నావా నువ్వు? నా గుండెల్లో ఖురాన్ ఉన్నాని ఏం చింతా ప్రభాకర్ గారికి ఏడా చూసినాను? తాక్కుంటా ఆడోళ్ళ అనమాట ఉంటున్నావు అని చెప్తున్నావు, ఏ రూమ్లో చూసినావు? చూపెడతావా? ఒక హద్దులో ఉండి మాట్లాడు। ఏం గల్ల పట్టి కొడతా అంటున్నావు? ఏం ఊకుంటాను అనుకుంటున్నావా? గాజులు వేసుకున్నా అనుకుంటున్నావా? ఉన్నది మా దగ్గర కూడా, మేము కూడా వస్తాం। కేసీఆర్ సైన్యం ఇది। కేసీఆర్ అంటే సోనియమ్మకి తెలుసు ఏటువంటి మంచి తెలంగాణ కేసీఆర్ అంటే। తెలంగాణ తెచ్చుకున్నాం కదా, కేసీఆర్ సైన్యమే కేసీఆర్ కదా, ఆ సైన్యానికి గల్ల పట్టి కొడతా అంటున్నావు। అట్లా పెట్టుకొని మాట్లాడుకో, సిగ్గుపడుతున్నావు సంగారెడ్డి కాన్స్టిట్యూన్సీ ముస్లింలు। నీ గుండెల ఖురాన్ ఉంది, హాఫీజ్ అని చెప్పుకొని సిగ్గుపడుతున్నాం। అరే ప్రతి ఒక్క ఎమ్మెల్యేకి చెప్తే పెద్ద లీడర్ అయితే అనుకుంటున్నావా? ఏం కావు। పోయినసారి కౌసర్ మొయిదీన్ చెప్తావు మనోజ్ గినూజ్ అని, ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు? మాటలు నేర్చుకో, దాని తర్వాత నువ్వు కౌంటర్లీ। చింతా ప్రభాకర్ గారు చేసిన డెవలప్మెంట్ చూపెట్టాలంటే ఈ చేతు ఏళ్ళు సరిపోవు। ఒకటే అంటున్నా, మీరు అభివృద్ధి మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, మీకు అవకాశం దొరికింది। ఇక ఒక ఆయన మాట్లాడబట్టే బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను మేము రోడ్డు మీద తిరగనీయమని। అరే నాయన, మేము రోడ్డు మీదకి వస్తే మీరు బయటికి వెళ్ళరు, మీరు అది మర్చిపోతుర్రు। నేనేమంటున్నా అంటే, మీరు కార్యకర్తలు మీరు మీ నాయకుని మెచ్చుకోనికే, మీ పార్టీలో వాల్యూ పెరగనికే, మీ పార్టీలో మీకు స్థాయి ఇంకా గట్టి కానికే మీరు మాట్లాడుకోండి, బాధ లేదు। కానీ బీఆర్ఎస్ కార్యకర్తలను తిరగనీయమంటే మొన్ననే బోనాల పండుగ జాతర అయింది,
ఇంకా మా మీదకేంచి పోతురాజు పోలేడు, మా మీద పోతురాజు ఇంకున్నాడు, జాగ్రత్త. మళ్ళీ ఇక మేము వెంబడి పడ్డాం అనుకో మీరు కూడా తిరగరు బయట. ఇది మీకు డైరెక్ట్ వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము. మీ స్థాయిలో మీరు ఉండుండి, మా స్థాయిలో మేము ఉంటాము. ఏదైనా మాట్లాడుతుంటే అభివృద్ధి మీద మాట్లాడు. బైపాస్ రోడ్ అవుతున్నది, అప్పుడే తీసుకొచ్చి అక్కడ స్టాచ్యూస్ పెట్టిర్రు, ఇంకా పనే కంప్లీట్ కాలేదా? రేపు ఆ స్టాచ్యూ పెట్టిన వాళ్ళు అరే ఈ రోడ్ మీద కిలోని పెట్టిర్రు, వాళ్ళకే రీమార్కు, వాళ్ళ పేర్లే బదలమవుతాయడా. మీరు బైపాస్ రోడ్లా తంబాలు వేసిర్రు, తంబాలు తీయలేరు, ఉన్న తంబాలను మధ్యలో పెట్టిర్రు, ఆడికించి ఏదో మీద మీద డాంబర్ వేసుకుంటే వెళ్ళిపోయారు. అంటే గుద్దుకోవాలా? మీ ఇంట్లో కాడ గేట్లకు మధ్యలో స్తంభాలు అట్లనే ఉన్నాయా? మీ ఇంట్లోకి పోయేటప్పుడు తోవాలా? పని చేసాడు ఏదో బరాబర్ చేయండి, మంచి చేయండి. మీకు అవకాశం దొరికింది, మీరు చైర్మన్లు వైస్ చైర్మన్లు అయ్యారు, మీరు మళ్ళీ పబ్లిక్కి మంచి సర్వీస్ చేయండి, మళ్ళీ అవకాశం కోసం మళ్ళీ ప్రయత్నం చేయండి, అవకాశం తీసుకోండి. అవాకులు చెవాకులు దయచేసి మాట్లాడకండి. మీరు అవాకులు చెవాకులు మాట్లాడితే తెల్లారి నుంచి మా అవాకులు చెవాకులు మీకంటే ఎక్కువ ఉంటాయి. దయచేసి ప్రజలందరూ కూడా గమనించాలి. మీ మాటలను గమనిస్తుర్రు, మీ మీ పనితనాన్ని చూస్తుర్రు, మీ లెక్కలను చూస్తుర్రు, అన్ని కూడా చూస్తుర్రు. మొన్నటి నుంచి ముఖ్యమంత్రి గారు వస్తున్నారని మన జగ్గారెడ్డి వాస్యానికి చాలా డిప్రెషన్లో ఉన్నట్టున్నాడు పాపం. ఎందుకంటే హరీష్ రావు దెబ్బ నీ అబ్బా అన్నట్టు కనిపించింది. కాబట్టి మళ్ళా ఒక కొత్త డ్రామాలు మొదలుపెట్టాడు. నన్ను పీడీ యాక్ట్లో వేస్తా అన్నారు, నన్ను జైల్లో వేసిర్రు, ఎవరైనా తప్పు చేసి నువ్వు జైలుకిపోయాను, పాస్పోర్ట్ దేశద్రోహి చట్టంలో నువ్వు జైలుకిపోయాను. హరీష్ రావు గారు తప్పేమున్నది? నిన్న మన లోకల్ లీడర్ నాయకులు చిల్లరగాళ్ళు కూర్చొని ఒక సమావేశం, కౌంటరు, అభివృద్ధి మీద చర్చ అంటారు. ఎస్, చర్చ రెడీ. 2004 నుంచి 2014 వరకు మీరేం చేశారు, 2014 నుంచి 2023 వరకు మా చింతా ప్రభాకర్ గారు ఏం చేశారు? చర్చకు సిద్ధంగా ఉన్నాం. మీరు ఎక్కడ రమ్మంటే అక్కడ వస్తాం. మీరు రామ్ మందిర్ రమ్మంటారా, మీరు రాజు పార్క్ రమ్మంటారా, నాజాపేటకు రమ్మంటారా, మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులం రెడీ ఉన్నాం. చింతా ప్రభాకర్ గారు స్థానికంగా ఉండే నాయకుడు. ఈరోజు మీ నాయకుడే ప్రజలకు మోసం చేసి 45,000 ప్లాట్లు ఇస్తా, గల్లీ గల్లీకి ఏటీఎం పెడతా అని ప్రజలకు మోసం చేసింది కాబట్టి ప్రజలు తిరస్కరించారు. ఈరోజు తెలుసుకోవాలి, స్థానికంగా ఈరోజు గెలిచిన నాయకుడు చింతా ప్రభాకర్ గారు ఒక నిజాయితీవంత నాయకుడు, ఈరోజు స్థానికంగా ఉండే నాయకుడు. ఈరోజు అభివృద్ధికి అన్ని విధాలుగా ఈరోజు మైనారిటీ టెంపరేచర్ హాస్టల్ కానివ్వండి, ఈరోజు సంగారెడ్డి బటర్ఫ్లో లైట్లు కానివ్వండి, కేటీఆర్ మున్సిపల్ శాఖ మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఈరోజు సెంట్రల్ డివైడర్ కానివ్వండి, ఇది చేపించిన ఘనత చింతా ప్రభాకర్ గారిది. ఓడిపోయినా కానీ ప్రజల మధ్యలో ఉండి ఈరోజు స్థానిక మున్సిపల్ వైస్ చైర్మన్ మాట్లాడతాడు చిల్లరగల్లాగా. ఏం తమాషా కనిపిస్తుందా? షేక్ షఫీ, ఇది హెచ్చరిస్తున్నాం, ఇది ఫస్ట్ అండ్ లాస్ట్ టైం వార్నింగ్. మళ్ళీ ఒకసారి మా నాయకుడు చింతా ప్రభాకర్ గారి శాసనసభ్యుల మీద అవాకు చవాకు మాట్లాడితే ఇంట్లో జరిగి కొడతాం, ఆడాయిడా కూడా కాదు. ఇది చాలా సీరియస్ గా వార్నింగ్ ఇస్తున్నాం. మేము బీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించిన నాయకులు, ఉద్యమకారులం, ఆశామాషగా ఈరోజు మాజీ ఎమ్మెల్యే జగ్గారెడ్డి కూడా హెచ్చరిస్తున్నాం, చెప్తున్నాం సీరియస్ గా. మీ నాయకులకు కార్యకర్తలకు समझाइंचको। संगारेड्डी में परसों जग्गारेड्डी साहब हरीश राव साहब के ऊपर तनकीद करें। तनकीद करने के बाद चिंता प्रभाकर साहब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख के उसका जवाब दिए। जवाब देने के बाद फिर आईबी में मीटिंग हुई। आईबी में मीटिंग हुई, चिंता प्रभाकर साहब बात करने का लिहाजा और अंदाज कैसा है और आईबी में कल जो बात हुई वो कैसा है, ऑलरेडी रात में पूरी संगारेड्डी में इसके ऊपर चर्चा चला। बात अखलाक के दायरे में करना ये सियासी उसूल है। बात कैसा भी माइका सामने है, मीडिया वाले हैं, मैं क्या भी बोल के हाईलाइट बन जाता हूँ, मैं क्या भी करके खुश हो जाता हूँ। तो याद रखो, हर एक के हल्लाफ में जबान है, हर एक को आपसे बेहतर बोलने आता, लेकिन कुछ उसूल रहते बात करने के। पब्लिक पूरा अपने को खौर करती, ये चीज़ को हम नज़र में रखना। चिंता प्रभाकर साहब का दूसरा नाम डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट करने वाले का नाम चिंता प्रभाकर है। चिंता प्रभाकर साहब के बारे में बोलने से पहले सोच के बोलो। कई को बोलते हो आप बोलेंगे तो आपसे ज़्यादा बोलने वाले बहुत मौजूद है, बात ये नहीं होती। और आप बात कर रहे हैं तो आप
क्या लेवल में बात कर रहे हैं क्या नहीं, सोच समझ के बात करें तो बेहतर रहता। रही बात संगारेड्डी में, चिंता प्रभाकर साहब जब एमएलए नहीं थे तो चिंता प्रभाकर साहब कलेक्टर ऑफिस के सामने कैंप ऑफिस बना के वहां से अपना सरगर्मियां अंजाम दिए। लेकिन कांग्रेस के जो साबिका एमएलए साहब है, आईबी को कांग्रेस का गांधी भवन बना के रख दिए। आईबी गवर्नमेंट की ऑफिस है वो, लेकिन वहां पे उसको क्या करें आप, गांधी भवन बना के वहां पे पूरा खुल्लातन कर दे रहे आईबी को, और करंट ऑफिस के गेस्ट हाउस में आप रह रहे हैं। बात क्या है बोले तो संगारेड्डी में पॉलिटिक्स होंगे या कुछ भी होंगे, अपने डेवलपमेंट पे बात करिए, उसका बराबर जवाब मिलता। लेकिन पर्सनल में जाना, पर्सनल बोलना, बहुत सब जने बोल सकते। आप संगारेड्डी में आप वो करें, ये ले वो ले बोल रहे, आईआईटी जग्गारेड्डी साहब ले बोल के बोल रहे। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आईआईटी जग्गारेड्डी साहब अगर ले तो आईआईटी हैदराबाद नाम निकाल के उसका आईआईटी संगारेड्डी रखने लगो तो बराबर मानेंगे जग्गारेड्डी साहब ले बोल के। वो आईआईटी हैदराबाद को आया सो है, वहां पे जगह कॉस्टली रहती है हैदराबाद में, आउटर रिंग रोड के करीब है बोल के जगह यहाँ पे देना। और आप जब జగ్గారెడ్డి గారు హరీష్ రావు గారి మీద మాట్లాడడంపై మొన్న ప్రభాకర్ అన్న మాట్లాడి నిన్న ఒక హుందాగా మాట్లాడారు. ఈరోజు చిన్న చిన్న స్థాయి నాయకులు, ఒక మాజీ మున్సిపల్ చైర్మన్ సత్యనారాయణ టౌన్ మీద అవగాహన లేకుండా మాట్లాడడం అన్నది సిగ్గుకరమైన విషయం. ఎందుకంటే సిద్ధాపూర్లో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి పెట్టిండు, టౌన్లోకి వెళ్ళి తీసేసి అని చెప్పి. గతంలో జగ్గారెడ్డి గారు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నప్పుడు కూడా అక్కడ పోస్ట్ మార్టం చేస్తుంటే పబ్లిక్ ఇబ్బంది అవుతుంది, ఇళ్లకి స్మెల్ వస్తుంది, ఈ హాస్పిటల్కు జాగా సరిపోతలేదు, పార్కింగ్ ఇబ్బంది అవుతుందని చాలా సార్లు కంప్లైంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు కూడా జాగా చూసిరు, అప్పుడు నేనున్నా, నాకు కూడా తెలుసు, అక్కడనే ఉన్నా. సరే, ఇవన్నీ ఇబ్బందులు దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రభాకర్ అన్న మరి వేరే దగ్గర జాగా చూస్తే జాగా దొరకకపోతే, సరే సిద్ధాపూర్ కాలనీలో ప్లేస్ ఉంది, గవర్నమెంట్ ప్లేస్, 5 ఎకరాల జాగాలో హాస్పిటల్ కడితే ప్రశాంతంగా విలాసంగా ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో హాస్పిటల్ కడితే సిగ్గు లేకుండా అక్కడ ఉన్నోళ్ళందరూ ఎవరు, కోటీశ్వరులు గారు, గరీబులు. సిద్ధాపూర్ కాలనీకి సంబంధించి మైనార్టీస్ కానీ, క్రిస్టియన్స్ కానీ, హిందూస్ కానీ టోటల్ ఆఖరి గరీబ్ ఉన్నారు పాపం. అలాంటి వాళ్ళకు ఉపయోగపడే ప్లేస్లో పెట్టిరు కానీ తీసుకుపోయి బంజారా హిల్స్లో పెట్టలేడు, సదాశివపేట హాస్పిటల్ తీసుకుపోయి. గరీబ్ పబ్లిక్ కు పనికొచ్చే జాగాలనే హాస్పిటల్ కట్టిరు తప్ప వేరే పెట్టలే. అందులో మళ్ళా టౌన్ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కావద్దనే ఉద్దేశంతో బస్తీ దవాఖానా పాత హాస్పిటల్ దగ్గరనే బస్తీ హాస్పిటల్ నిర్మించారు. సిద్ధాపూర్ పిఎస్ఎంఎల్ కాలనీలో బస్తీ దవాఖానా ఏర్పాటు చేసినాం. ఇదే సిద్ధాపూర్ రోడ్ మోకాళ్ళ వరకు నీళ్లు, నడుస్తుంటే నడవలేని పరిస్థితి, బైక్ల మీదకి వెళ్ళి పడుతుండే, స్కూల్కి రావడానికి పిల్లలకు ఇబ్బంది అయితే సైకిళ్ళకి మీదకి వెళ్ళి పడుతుంది. అలాంటి రోడ్డును వెడల్పు చేసి, రోడ్ కంప్లీట్ చేసి, సెంట్రల్ లైటింగ్ చేసి, మరి ఇదే కాదు తను చైర్మన్ ఉన్నప్పుడు కూడా 260 సర్వే నంబర్లో గరీబులందరికీ అప్పట్లోనే ప్లాట్లు ఇచ్చింది. అది ప్రభాకర్ అన్న హయాంలోనే. మరి ప్రభాకర్ అన్న ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత 550 మందికి డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇచ్చినాం. సరే, గవర్నమెంట్ రాలేదు, వస్తే ఇంకో 2000 ఇండ్లు ఖచ్చితంగా కట్టిస్తా అని చెప్పినుండే, సరే రాలేదు. మరి ఈయన జగ్గారెడ్డి గారు 3 సార్లు సంగారెడ్డికి ముఖ్యమంత్రులను దొరికొచ్చారు. 3 ముఖ్యమంత్రులు, 3కి ప్లాట్లు ఇవ్వనికే చేత కాలేదు, 3కి. మరి ప్రభాకర్ అన్న సిద్ధాపూర్ కాలనీలో ఇళ్ళ జాగాలు ఇచ్చిండు, 550 డబుల్ బెడ్రూమ్లు ఇచ్చిర్రు. మరి మీరేమిచ్చిర్రు? మీ అభివృద్ధి మీరు కోరుకున్నారు. సరే, రాజకీయంగా విమర్శ ప్రతి విమర్శలు ఉంటాయి, అది కామన్. కానీ ఒక స్థాయికి తగ్గట్టు మాట్లాడాలి. మాటలు అరే తురే అంటే మాకు రావా మాటలు? మాకు కూడా వస్తాయి చాలా. మాలకుంట విషయం అసలు అవగాహన లేదు. అప్పట్లో ఇదే మున్సిపల్ కౌన్సిల్లో సత్యనారాయణ కౌన్సిలర్. మరి అదే సత్యనారాయణకు తెలియదా ఆ రోజు? ఈ మాలకుంట అనేది వేరే 2 వ్యక్తులు, అందులో మాకు సంబంధించిన నాకు బంధువు కూడా ఉన్నాడు, వాళ్ళు కొని వెంచర్ చేస్తుంటే వాళ్ళకు డబ్బులు ఇబ్బంది అయ్యి, సార్ మరి మీరు పార్ట్నర్ ఉంటారా, లేదంటే మేము అమ్మేద్దామని అనుకుంటే ఆ వెంచర్ చేసేదాన్ని ప్రభాకర్ అన్న కొని ఈరోజు డెవలప్ చేసిండు. ఈరోజు ఒక ఊరికి కళ ఉంది, ఆ విధంగా డెవలప్ చేసిండు. డెవలప్మెంట్ అంటే ప్రభాకర్ అన్న
నీకేంటి మరి? అప్పుడు నువ్వు చేత కాలేదా అడగనీకే? కుంట కబ్జా చేసినప్పుడు నువ్వు కౌన్సిల్ లో కూర్చున్నావు, ఏ మాచకు సపోర్ట్ చేయ కూర్చున్నావు? ఆ రోజు చేత కాను ఈ రోజు ఎట్లా మాట్లాడుతున్నావు అని నేను అడుగుతున్నా. సత్యన సమాధానం చెప్పాలి. ఈ రోజు మా నాయకుడు అని మాట్లాడుతున్నావు. ఎన్నడైనా నీ నాయకుడు 2004 ఎలక్షన్ లో కాంగ్రెస్ టీఆర్ఎస్ అలయన్స్ ఉంటే వానికి చేస్తే మీ అంతు చూస్తా అని ఇదే పట్నం సుభాష్ 8 మంది కౌన్సిలర్లను తీసుకొని వస్తే కాంగ్రెస్ వాళ్ళను భయపెట్టి, నువ్వు కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉండి కూడా భయపెట్టినావు. జగ్గారెడ్డికి చేస్తే అంతు చూస్తా అని. ఈ రోజు నీకు నీ నాయకుడు అయినా చేసిన వాళ్ళని తేడుకోయారు. ఎలా